तारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय सरयोदासाय नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री नरनारायण देवनी, श्री लक्ष्मीनारायण देवनी, श्री रेवती बड़देवजी महाराजनी जय। श्रीमद्भागवत जीना प्रथम स्कंद में कृष्ण भगवान हस्तिनापुर थी द्वारिका गया छे। समय जता अर्जुन जी पण प्रभु ने मळवा माटे द्वारिका गया छे। अर्जुन जी द्वारिका गया एने 6-7 महीना व्यतीत थई गया छे, छतांय पण अर्जुन पाछा आव्या नथी। युधिष्ठिर राजा विचार करे छे कि केम अर्जुन जी हजी आव्या नहीं। त्या बरोबर अर्जुन जी आव्या छे पण आजे उदास छे, तेजहीन छे। उदासीनतानुं कारण युधिष्ठिर राजा पूछे छे। त्यारे अर्जुन जी कहे छे कि मोटा भाई शुं कहूं, मारा प्रभुए मारो त्याग कर्यो। जेना आधारे आपणे जीवता हता, आपणा जे प्राण आधार हता, ये भगवान आपने छोड़ी अने पोताना स्वधाम गमन प्रयाण कर्युं। लाक्षागृह में जेने आपणुं रक्षण कर्युं हतुं ते प्रभु स्वधाम पधार्या छे। अंतकाळे प्रभु मने साथे लई गया नहीं। मने कह्युं तू साथे आव्यो नथी तो साथे क्यांथी लई जाओ। मैं तने गीतानुं ज्ञान आप्युं छे, ते तारुं रक्षण करशे। मोटा भाई शुं कहूं, मारी आज दिन कदी हार थई नहती, पण कृष्ण विराम हूँ आवतो हतो त्यारे काबा लोकोए मने लूंटी लीधो। आज अर्जुन जी ने ख्याल आव्यो कि मारामां जे ताकात अने शक्ति हती, गांडवना रणकारे एना टंकार अवाजे आखुं ब्रह्मांड ध्रुजी उठतुं हतुं। ई ताकात मारी नहोती पण भगवाननी हती। भाई आज मने ख्याल आव्यो कि हूँ भगवाननी पत्नीओने लईने आवतो हतो, काबा लोकोए लूंटी लीधो। मारी पासे ए ज धनुष हतुं, पण मारी आंख सामे ई लूंटीने लई जता हता, छतां माराथी कांई थयुं नहीं। मारामां जे शक्ति हती ते मारी न हती, पण मारा प्रभुनी प्रसादी हती। ते शक्ति द्वारकाधीशनी हती, जे एमना चाल्या जेवाथी चाली गई। हमेशने माटे माणसे मानवुं ज रह्युं कि आपणी पासे जे शक्ति सामर्थ्य छे ए भगवाननुं आपेलुं छे। हनुमानजी महाराज हता ने, 400 गावोनो समुद्र उल्लंघन करी सीतानी शोध करीने आव्या। त्यारे बधा ज वानर दळ हनुमानजी महाराजनो जयनाद करवा मीड्या कि खरेखर हनुमानजीए जे कार्य कर्युं एवुं कार्य कोई न करी शके। 400 गावोनो समुद्र उल्लंघन करीने जवुं एटले, अने एमांय लंकानी अंदर कोईनी ताकात नहीं कि लंका में प्रवेश करी सके। एने बदले सीतानी शोध करीने आव्या ने। आज खूब आनंद छे, बधाए हनुमानजी महाराजनो जयनाद करी रह्या छे। ए वखते हनुमानजीनी आंखमां आंसू छे। राम प्रभु पूछे छे, हनुमान
આજ તો આનંદનો દિવસ કહેવાય. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજે કીધું કે પ્રભુ, ખરેખર હું તો વાનર છું. મારી તાકાત કેટલી હોય, એક ઝાડ ઉપરથી કૂદકો મારું ને તો બીજા ઝાડ ઉપર જઈ શકું, પણ આ 400 ગાઉનો સમુદ્ર એનું ઉલ્લંઘન કરવું એ મારી તાકાત નહોતી. એ પ્રભુ તમારી શક્તિ, તમારી તાકાત, તમારા પ્રતાપે કાર્ય થયું છે. ખરેખર જય તમારો બોલવો જોઈએ, એને બદલે મારી જય બોલે છે ને એનું મને દુઃખ છે. હનુમાનજી મહારાજને સતત અનુસંધાન રહેતું કે હું તો વાનર છું, મારી અંદર જે તાકાત અને શક્તિ છે એ મારા રામચંદ્ર પ્રભુની છે. આજે અર્જુનને પણ ખ્યાલ આવે છે. પ્રભુએ અર્જુનને દ્વારકાથી હસ્તિનાપુર જવાની આજ્ઞા કરેલી. અર્જુનમાં અભિમાન હતું કે મારા જેવો વીર જગતમાં કોઈ નથી. ભગવાનને થયું કે આ અભિમાન એનું પતન કરશે. અર્જુનનું અભિમાન દૂર કરવા શ્રી કૃષ્ણ જ કાબા રૂપે ત્યાં ગયા હતા. અર્જુન શ્રી કૃષ્ણના ઉપકારો એક એક યાદ કરે છે અને ધર્મરાજાને કહે છે, મોટા ભાઈ, દ્રુપદ રાજાના દરબારમાં મેં મત્સ્યવેદ કર્યો, તે શક્તિ મારા દ્વારકા નાથની હતી. તમે ગયા છો તરણેતર, મૂડીની બાજુમાં, થાનની બાજુમાં તરણેતર ગામ છે, જ્યાં દ્રૌપદી એના પિતાજી એવી પ્રતિજ્ઞા કરેલી કે આ મત્સ્યને જે વેંધે એને મારી દીકરી આપવી. તો પાછું કેવું હતું ખબર? નીચે પાણી, આજ પણ એ થાંભલો છે અને એને ત્રાજવા બાંધેલા 2 પલ્લા, એ 2 પલ્લામાં પગ મૂકવાના અને પાછું નીચે જોઈ અને ઉપર માછલાને વીંધવાનું. એ માછલું આમ ગોળ ગોળ ફરતું હોય. નીચે પાણીમાં જોઈ અને તીર મારવાનું. કેટલાય તો એ ત્રાજવામાં પગ મૂકતા જ હેઠા પડે. આજ અર્જુનજીને ખ્યાલ આવ્યો કે એ તાકાત મારી નહોતી, ભગવાનની હતી. પ્રભુએ માત્ર આંખથી શક્તિનું પ્રદાન કરેલું જ. કિરાતના યુદ્ધ વખતે હું શંકર સાથે યુદ્ધ કરી શક્યો એ પણ એમના પ્રતાપે. દ્રૌપદીના પર તેમનો કેવો પ્રેમ હતો. તેના ચીરહરણના પ્રસંગે જ્યારે આપણે બધા નિસહાય હતા એ જ વખતે એમને જ અદ્રશ્ય રૂપે ચીર પીર્યા હતા. આજ બધું અર્જુનજીને યાદ આવે છે, એક પછી એક પ્રસંગો. દુર્યોધને કપટ કરીને આપણા નાશ માટે દુર્વાસાને 10,000 બ્રાહ્મણો સાથે મોકલ્યા હતા. ત્યારે અક્ષય પાત્રમાં બચેલા ભાજીના માત્ર એક પાન પોતે આરોગી તેમને સર્વ બ્રાહ્મણોને તૃપ્ત કર્યા અને દુર્વાસાના શ્રાપમાંથી, સંકટમાંથી ઉગાર્યા હતા. કથા એવી બનેલી કે 10,000 બ્રાહ્મણોને જે જમાડે એના ઘરનું જમવું એવો દુર્વાસાને નિયમ હતો. એના 10,000 શિષ્યો હતા. હવે દુર્યોધને 4 મહિના સુધી 10,000 બ્રાહ્મણોને દુર્વાસાને જમાડ્યા. દુર્વાસા પ્રસન્ન થયા અને કહે છે કે ગઈકાલે નિર્જળા એકાદશી હતી, આજે પારણા કને અને તને આશીર્વાદ આપી અમે જઈશું. દુર્યોધને વિચાર્યું, ઋષિના શ્રાપથી પાંડવોનો નાશ કરવાનો સારો અવસર છે. ઋષિનો ગઈકાલનો ઉપવાસ છે, અત્યારે જો એને પાંડવોને ત્યાં ભોજન માટે મોકલીએ તો એમને પહોંચતા વાર લાગે. સૂર્યદેવે દ્રૌપદીને અક્ષય પાત્ર આપેલું, પણ દ્રૌપદીના જમી લીધા પછી તેમાંથી કશું નીકળતું નથી. એટલે દુર્યોધને વિચાર કર્યો, એવા જ સમયે દુર્વાસાને ત્યાં મોકલીએ કે એ લોકોએ જમી કરીને અક્ષય પાત્ર ધોઈને ઊંધું વાર દીધું હોય. સૂર્યનારાયણે આપેલું પાંડવોને અક્ષય પાત્ર હતું અને એ પાત્ર એવું હતું કે એમાં તમારે જોઈએ એટલું નીકળે, પણ એ એક જ વાર પછી ન નીકળે. એ પછી ઊંધું વારી દો એટલે પૂરું ધોઈને પછી બીજા દિવસે સૂર્યનારાયણે આપેલું હતું. એટલે શું કર્યું? આ દુર્યોધને દુર્વાસા મુનિ અને 10,000 બ્રાહ્મણોને પાંડવોની પાસે મોકલવાનો વિચાર કર્યો અને જમાડે નહીં, જમાડી ન શકે એટલે દુર્વાસા મુનિ શ્રાપ દેશે ને પાંડવોનો નાશ થઈ જાય. આ દુર્યોધનની કાયમને માટે આવી જ નીતિ રહી.
ગમે એમ કરીને પાંડવોને હેરાન કરવા. જમી લીધા પછી તેમાંથી કશું નીકળતું નથી. આ બ્રાહ્મણો જો દ્રૌપદીનું ભોજન થયા પછી ત્યાં પહોંચે તો એમને ભોજન કોઈ પણ રીતે કરાવી શકે નહીં. દુર્વાસાને ભોજન નહીં મળતા ક્રોધથી પાંડવોને શ્રાપ આપશે અને એની દુર્ગતિ કરશે. દુર્યોધને કપટ કર્યું અને ઋષિઓને પાંડવો પાસે યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરી દ્રૌપદી ભોજન કરી લીધા પછી ત્યાં પહોંચે એવી ગોઠવણ કરી. દુર્વાસા દુર્યોધનનું આ કપટ સમજી શક્યા નહીં અને 10,000 બ્રાહ્મણ સાથે પાંડવો પાસે વનમાં આવ્યા. ધર્મરાજાને કહે છે કે ગઈકાલની નિર્જળા એકાદશી કરીશ, અમને અતિશય ભૂખ લાગી છે, ભોજન માટે આવ્યા છે. ધર્મરાજાએ દુર્વાસાનું સ્વાગત કર્યું. કહે છે પધારો, બહુ કૃપા કરી, મને સેવાનો લાભ આપ્યો. માર્ગમાં પરિશ્રમ થયો હશે, આપ સૌ ગંગા સ્નાન કરી આવો, ત્યાં સુધી હું રસોઈની તૈયારી કરાવું છું. ઘરમાં એક ચોખાનો દાણો નથી. ખબર છે કે દ્રૌપદીએ જમી લીધું છે, હવે અક્ષય પાત્રમાંથી કશું પણ મળશે નહીં. પણ ધર્મરાજાનું ધૈર્ય કેવું છે, એમને વિશ્વાસ છે કે અતિ દુઃખમાં પણ મેં કોઈ દિવસ પાપ કર્યું નથી, ભગવાનને ભૂલ્યો નથી, ધર્મ છોડ્યો નથી, તો ધર્મરૂપ પરમાત્મા મારી રક્ષા કરશે. ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. ભીમ અર્જુન ગભરાયા છે. દ્રૌપદીની ચિંતાનો પાર નથી. હૈયું ભરાઈ આવ્યું. દ્વારકાધીશને પુકાર પાડે છે. દ્રૌપદી કીર્તન કરતા કરતા પ્રભુને વિનવે છે, નાથ મારી લાજ જશે તો જગતમાં હાસી તારી થશે. આજ દિન લગી અનેક વાર મારી લાજ રાખી છે, તો આજે પણ રાખજે. આજે 10,000 બ્રાહ્મણો જમાડવાના છે, ભીખા રહીશો તો શ્રાપ આપશે. દ્રૌપદી ગભરાઈ ગયા છે. અરજ સાંભળી શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં દોડતા આવ્યા. દ્રૌપદીને કહે છે તારી અરજથી દોડતો આવ્યો છું, પહેલા મને કંઈક જમાડ. દ્રૌપદી હાથ જોયા, હાલમાં ઘરમાં કંઈ નથી. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મને અક્ષય પાત્ર બતાવ. શ્રી કૃષ્ણના હાથમાં દ્રૌપદી અક્ષય પાત્ર આપ્યું. ભગવાને એની અંદરથી ખૂણા ઉપર ચોટેલું ભાજીનું પાન ખોડી નાખ્યું. ભાજીનું પાન તો ક્યાં હતું, પણ પ્રભુએ પોતાના યોગ બળથી ભાજીનું પાન ત્યાં ઉત્પન્ન કર્યું. ભગવાન ભાજીનું પાન આરોગે છે. ભગવાન તૃપ્ત થયા. ભાજીના પાનમાં નહીં પણ દ્રૌપદીના પ્રેમમાં શક્તિ હતી. સર્વમાં અંતર્યામી રૂપે હું રહેલો છું, હું તૃપ્ત થયો એટલે જગતના સર્વ જીવો તૃપ્ત થઈ જાય. શ્રી કૃષ્ણ દ્રૌપદીને કહે કે આજે જગતના તમામ જીવોની તૃપ્તિ થશે. પાન આરોગે છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને અજીર્ણના ઓટકાર આવે છે દુર્વાસા અને બ્રાહ્મણ. ઓલા નાવા માટે ગયેલા ને 10,000 બ્રાહ્મણ દુર્વાસા મુનિ, આ બાજુ ભગવાને મુખમાં પાંદડું મૂક્યું, ત્યાં તૃપ્ત થઈ ગયા, ઓટકાર ખાધો. ત્યાં બધા જ પૃથ્વી ઉપરના ધરાઈ ગયા, બધા ઓટકારા ખાવા માંડ્યા. તો ઓલા બ્રાહ્મણો તો વિચાર કરે છે કે એલા આપણે તો હમણાં ખાધેલું બહાર નીકળશે, એટલું ગળા સુધી ભરાઈ ગયું છે, એટલે આપણને ભૂખ છે નહીં, અને ત્યાં જઈશું ને જો ખાધા કઈ જમશું નહીં ને ઓલો ભીમ માર્યા વિના મૂકવાનો નથી. હવે આપણે ત્યાં ન જાવ, પરબારા જતા રહી. ભીમ બધા એને બોલાવા જાય છે, પણ બધા જમવા આવવાની ના પાડે. દુર્વાસા વિચારે છે કે આ કામ કૃષ્ણનું લાગે. ભીમને પૂછે છે કૃષ્ણ તો આવ્યા નથી ને? ભીમ કહે એ તો ક્યારના આવ્યા છે, તમારી રાહ જુએ છે. કહેતા હતા કે દુર્વાસા તો મારા ગુરુ છે, આજે મારે એમને પ્રેમથી જમાડવા છે. દુર્વાસા કહે છે ભીમ હું એમનો ગુરુ નથી, એ તો મારા ગુરુ નહીં ગુરુ છે. દુર્વાસા તમારી અનન્ય કૃષ્ણ ભક્તિ જોઈ હું રાજી થયો. દુર્વાસાએ આશીર્વાદ આપ્યો, તમારો જય થશે અને કૌરવોનો વિનાશ થશે. ખરાબ કરવા માટે મોકલા હતા, પણ એને શ્રાપ ગયો. પાંડવોને આશીર્વાદ આપી દીધો કે તમારો જય થશે ને કૌરવોનો નાશ થશે. અર્જુન શ્રી કૃષ્ણના અનંત ઉપકારોને યાદ કરી ધર્મરાજાને કહી રહ્યા છે, મોટા ભાઈ 4 મહિના દુર્વાસાની સેવા દુર્યોધને કરી અને આશીર્વાદ આપણને મળ્યા હતા. દુર્વાસાના રાજમહેલમાં જ ત્રાસ આપે તેવું નથી.
દુર્વાસાને તો વનમાં પણ ત્રાસ આપે છે, એનાથી શ્રી કૃષ્ણ જ બચાવી શકે. શ્રી કૃષ્ણ વિનાનું જીવન હવે મને વ્યર્થ લાગે છે, ભારરૂપ લાગે છે. યુધિષ્ઠિરે ભગવાનના સ્વધામ ગમનની અને યદુવંશના વિનાશની વાત અર્જુન પાસેથી સાંભળી સ્વર્ગારોહણનો નિશ્ચય કર્યો. એને વિચાર કર્યો કે ઓહો, ભગવાન આપણને મૂકીને ચાલ્યા ગયા, સારું યાદુવંશ નાશ થઈ ગયો. પાંચ પાંડવોએ વિચાર કર્યો કે હવે આપણે રહેવું નથી, હવે સ્વર્ગારોહણ કરવું છે. પરીક્ષિતને રાજગાદી સોંપી દીધી. પાંડવોએ દ્રૌપદી સહિત હિમાલય તરફ પ્રયાણ કર્યું છે. કેદારનાથથી આગળ નિર્વાણ રસ્તો છે. પાંડવો કેદારનાથથી આગળ જાય છે ને, ભીમ પુલ આજ પણ છે. ત્યાં વચમાં એક નદી આવે છે, તો સામા કિનારે કઈ રીતે જવું? તો ભીમે મોટો એક શિલા પથ્થરની હતી ને, એ નદી ઉપર મૂકી દીધી, એના ઉપરથી હાલ્યા ગયા. આજ પણ એ પુલ છે પથ્થરનો. હા, ભીમ કેવો બળવકો હતો. તો કેદારનાથથી આગળ જવાય છે. જે પથે સુખદેવજીએ શંકરાચાર્ય પ્રયાણ કર્યું હતું એ પથ લીધો છે. ચાલતા ચાલતા સૌથી પહેલા પતન દ્રૌપદીનું થયું. તે પતિવ્રતા હતા, પણ અર્જુનમાં વિશેષ પ્રેમ પક્ષપાત રાખતા હતા. બીજું પતન સહદેવનું થયું. અહીંયા શું એટલો બધો બરફ, તે લોકો ચાલ્યા જ ગયા, ચાલતા ચાલતા આગળ જાતા જાતા એના શરીર જ એ રીતના પૂરા થઈ ગયા. બીજું પતન સહદેવને થયું. સહદેવને જ્ઞાનનું અભિમાન હતું. ત્રીજું પતન નકુલનું થયું, એનું રૂપનું અભિમાન હતું. ચોથું પતન અર્જુનનું થયું, એને પરાક્રમનું અભિમાન હતું. પાંચમું ભીમનું થયું, એને ભોજન પ્રત્યે અતિ રાગ હતો. ભીમને કેટલું ખાવા જોતું ખબર છે? હા, બહુ ખાવા જોતું. કારણ કે એને વૃક નામનો અગ્નિ હતો, એટલે ભીમથી ભૂખ સહન ન થતી. એ કોઈ દી એકાદશી કરતો જ નહીં. તે એક વાર કુંતા માતાએ કીધું કે જો ભીમ, કાલ એકાદશી છે ને, બહુ મોટી એકાદશી, અને વ્યાસ ભગવાને કીધું હતું કે આ એકાદશીનું વ્રત કરે ને એટલે 12 મહિનાની એકાદશીનું વ્રત મળે, ફળ મળે. તે પછી કુંતા માતાને કે જો તું હાંજે બરાબરનું તું મને ખવડાવ, અને મને એમ થાય કે કાલે ભૂખ નહીં લાગે તો રહું. કે કુંતા માતા કે તું કે એટલું તને ખવડાવી છે, તું તને જે ભાવે એ કરી દઈશ, પણ તું કાલે એકાદશી કરજે. તો પછી ભીમ એકાદશી રહ્યો હતો એક, તો આ પાછો રાતે ઉઠીને પાછો ખાઈ હતો. એટલે એ એકાદશીનું નામ ભીમ એકાદશી પડી. નિર્જળા એકાદશી આવે ને, એ એક રહ્યો તો ભીમ. એટલે પછી છેલ્લે ધર્મ રાજા આગળ ગયા છે. એકલા ધર્મદ રાજા સદેહ સ્વર્ગમાં ગયા છે. કળિયુગમાં તુકારામ અને મીરાબાઈ જેવા ભક્તો સદેહ વૈકુંઠમાં ગયા છે. લો, તુકારામ મહારાજ છે ને, મહારાષ્ટ્રમાં થયા. તો કહેવાય છે કે ભગવાનને લેવા માટે આવ્યા અને વિમાનમાં સદેહ આ દેહ સહિત જતા રહ્યા. એનો અગ્નિ સંસ્કાર નથી કરવામાં આવ્યો. મીરાબાઈ એવા ભક્ત હતા, એ રાજસ્થાનને છોડીને દ્વારકા આવ્યા, પણ ત્યાંના એના દિયરે એને દુઃખ બહુ દીધેલું ને, પછી મીરાબાઈ દ્વારકા તો આવ્યા, પણ ભક્તનો અપરાધ થવાને કારણે રાજસ્થાનમાં દુષ્કાળ પડ્યો. ઘણા વર્ષો સુધી પાણીનું એક પણ બૂંદ ન વરસ્યું. પછી બ્રાહ્મણો પાસે જોવરાયું, એટલે ખ્યાલ આવ્યો કે તમે મીરાબાઈનો અપરાધ કર્યો છે, એ પાપે કરીને વરસાદ નહીં થાય. એમ કરો, તમે મીરાબાઈને પાછા બોલાવો અને એના પગલાં પડે ને તો વરસાદ થાય. એટલે બધા ત્યાંના મોટા મોટા લોકો હશે દ્વારકા મીરાબાઈને બોલાવવા માટે આવ્યા. મીરાબાઈને બધી વાત કરી કે તમે નહીં આવો તો બધા માણસો પશુ મરી જાય છે, વરસાદ નહીં વરસે. તો મીરાબાઈએ કીધું કે હું મારા દ્વારકાધીશને પૂછું, દ્વારકાધીશ જો હા પાડે ને તો હું આવું. અને ઇતિહાસ એમ કહે છે કે જે આ દ્વારકાનું મંદિર છે, મીરાબાઈ દ્વારકા મંદિરના પગથિયા ચડે છે, ભગવાન સ્વયં સિંહાસનના પગથિયા નીચે ઉતરે છે, અને મીરાબાઈ અને ભગવાન વચમાં જ ભેગા થયા, અને કાયમને માટે ભગવાને મીરાબાઈને પોતામાં સમાવી લીધા. મીરાબાઈનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં ન થયો,
એ સદેહે પ્રભુના સ્વરૂપમાં લીન જ થઈ ગયા, એમને પ્રભુની મૂર્તિમાં ચાલ્યા ગયેલા. એટલે તુકારામ મહારાજની ક્યાંય સમાધિ નહીં, શ્રાદ્ધ નહીં, શરીર છોડ્યું ના હોય તો સમાધિ ક્યાંથી હોય, શ્રાદ્ધ ક્યાંથી હોય? તુકારામ કહે છે, આમહી જાતો આમુચા ગાવા, આમચા રામ રામ ધ્વા, તુકા જાતો વૈકુંઠા. આ મરાઠી. આ પ્રમાણે બોલતા બોલતા તુકારામ વૈકુંઠમાં ગયા છે. શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે કે આત્મા પરમાત્મા જોડે મળે છે, શરીર પૃથ્વી ઉપર રહી જાય છે, પણ મીરાબાઈ સદેહે દ્વારકાધીશમાં સમાઈ ગયા છે. મીરાબાઈને મેવાડમાં દુઃખ પડ્યું, તેથી મેવાડ છોડ્યું. મીરાબાઈના ગયા પછી જે મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે આ રીતે કૃષ્ણ ભગવાનના ગયા પછી 5 પાંડવોના મરણની આ કથા નથી, પ્રયાણની કથા છે. પાંડવોનું મરણ સુધર્યું, કારણ કે તેઓનું જીવન શુદ્ધ ધર્મમય હતું. ધર્મોન્નતિ, દેશોન્નતિ અને આત્મ ઉન્નતિ એમ 3 ઉન્નતિનું 3 અધ્યાયમાં વર્ણન છે. જે ધર્મ ઉન્નતિ કરે અને દેશ ઉન્નતિ કરે એની આત્માની ઉન્નતિ થાય છે. પરીક્ષિત રાજા રાજ્ય કરવા લાગ્યા છે, ધર્મથી પ્રજાનું પાલન કરે છે. હવે તો પરીક્ષિત રાજા બન્યા ને, ધર્મ રાજાએ એને જે ઉપદેશ આપેલો હતો એ પ્રમાણે પોતે બહુ સારી રીતે રાજ્ય ચલાવે છે. અભિમન્યુના દીકરા પરીક્ષિત છે, ઉત્તરાના પુત્ર. 3 અશ્વમેઘ એને યજ્ઞ કર્યા છે. અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં ઘોડાને છોડવામાં આવે અને એ ઘોડાને જે બાંધે એની સાથે યુદ્ધ કરવાનું હોય. સારી પૃથ્વી ઉપરનું ધન ભેગું કરે ત્યારે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરી શકાય. સુખદેવજી મહારાજ જેવા કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ કૃપા કરે તો જ આ બુદ્ધિગમન વાસનાનો નાશ થાય. એટલે 4થો યજ્ઞ બાકી હતો. પરીક્ષિત દિગ્વિજય કરી રહ્યા છે. ફરતા ફરતા પ્રાચી સરસ્વતી નદીના કિનારે આવ્યા. ત્યાં એને એક કૌતુક જોયું. એક બળદના 3 પગ કોઈએ કાપી નાખ્યા છે. પરીક્ષિત રાજાને આવું એક દ્રશ્ય જોવામાં આવ્યું. એક બળદ હતો, એના 3 પગ કાપી નાખેલા છે. એક ગાય માતા ત્યાં ઊભી છે અને રડે છે. બળદ એ ધર્મનું સ્વરૂપ છે, ગાય એ ધરતી માતાનું સ્વરૂપ છે. ધર્મના 4 મુખ્ય અંગ છે: સત્ય, તપ, પવિત્રતા, દયા. આ 4 સદગુણોનો સરવાળો એને જ ધર્મ કહે છે. આ 4 તત્વો જેનામાં પરિપૂર્ણ હોય તે ધર્મી છે. ધર્મ 3 પગ પર ટકી રહ્યો એટલે એ યુગનું નામ પડ્યું ત્રેતા યુગ. ધર્મ 2 પગ ઉપર ટકી રહ્યો એટલે યુગનું નામ પડ્યું દ્વાપર યુગ. સત્ય અને તપ ગયા. ધર્મ જ્યારે માત્ર 1 પગ પર ટકી રહ્યો એ યુગનું નામ પડ્યું કળિયુગ. સત્ય, તપ, પવિત્રતા ગયા. કળિયુગમાં માત્ર દયા, દાન એક જ બાકી રહ્યું. એક જ પગ પર ધર્મ ટક્યો, દાનમ. સત્ય એ જ પરમાત્મા. સત્ય દ્વારા નરનારાયણ પાસે જઈ શકે છે. હિતભાષી મિતભાષી હોય એ સત્યભાષી બની શકે. તપ કરો, ભગવાન સર્વ પ્રકારનું સુખ આપે તો પણ એ સર્વ પ્રકારનું સુખ ભોગવશો નહીં. બહુ ભોગ ભોગવવાથી તન અને મન બગડે છે. શું કીધું? બહુ ખાખા કરે, બહુ ભોગ ભોગવ્યા કરે ને તો માણસનું મન પણ બગડે છે અને શરીર પણ બગડે છે. માણસ એમ માને છે કે અમે ભોગ ભોગવીએ છીએ, પણ શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે તમે ભોગ નથી ભોગવતા, ભોગ તમને જ ભોગવી નાખે છે. થોડું દુઃખ ભોગવી રોજ તપ કરો. સમજીને થોડું દુઃખ સહન કરો. દુઃખ સહન કરી ભગવાનની આરાધના કરો. ઇન્દ્રિયો માગે એને આપીને ઇન્દ્રિયોના ગુલામ થઈશો નહીં. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી આત્મા છે. ભગવાનના માટે, ભગવાનને પામવા માટે દુઃખ સહન કરવું, કષ્ટ ભોગવવું એક તપ છે. અને વર્તનમાં સંયમ અને તપ જોઈએ. પવિત્રતા, કળિયુગમાં પવિત્રતા રહી નથી.
બહારથી બધા સ્વસ્થ પવિત્ર લાગે પણ અંદરથી બધા મલિન થયા છે. ઉપરથી એવા ચોખ્ખા રહે ને, કેટલા પ્રકારના શેમ્પુ લગાવે, કેટલા પ્રકારના પાવડર લગાવે, ઉપરથી એવા રહે ને પણ અંદર તમે જુઓ તો કપડાને પડેલો દાગો જશે, કાળજાને પડેલો દાગો જશે નહીં. જીવાત્મા બધું છોડીને જાય છે પણ મનને સાથે લઈને જાય છે. પૂર્વ જન્મનું શરીર રહ્યું નથી પણ મન રહ્યું છે. જો આપણું શરીર પડે છે પણ મન તો હારે જ રહે છે. માણસ શરીરને સુધારે છે પણ મનને સુધારતો નથી. બોલો, શરીર સારું રહે એના માટે કેટલી કાળજી રાખે છે. દરરોજ જીમમાં જાય છે, કલાક લગન બાથોડા લે. હમણાં શિયાળો આવશે તો સવારમાં નાની એવી ચડ્ડી પહેરીને એવા દોડતા હોય, શરીર એવા જાડા રબડા જેવા કર્યા હોય, જાણે હાથીનું મદનિયું આમ રૂવાડે ચડ્યું હોય ને એવું લાગે. શરીરને માટે માણસો કેટલું કરે કયો છે. આપણા આત્માને માટે અને મન ચોખ્ખું રહે એના માટે શું કર્યું કયો? હાલો, શરીરને માટે કેટલો સમય આપીએ છીએ. ભગવાનને માટે એટલું આપે ને તો ભગવાન આપણી આંખની સામે આવીને ઊભા રહે. લોકો અનાજ, વસ્ત્ર, અથાણા ના બગડે એની કાળજી રાખે છે, પણ મર્યા પછી જે સાથે આવવાનું એ મનની કાળજી રાખતા નથી. સંસાર વ્યવહારના કાર્યો કરતાં કરતાં માતા જેમ બાળકની કાળજી રાખે છે એમ વ્યવહારના કાર્ય કરતાં ઈશ્વરનું અનુસંધાન રાખો, કાળજી રાખો કે મારું મન બગડે નહીં. આચાર અને વિચારની શુદ્ધિ જરૂરી છે. દયા ધર્મનું ચોથું અંગ છે. દયા પ્રભુએ તમને આપ્યું હોય તો હાથ લંબાવો, બીજાને જમાડીને જમો. પ્રભુએ બહુ આપ્યું ના હોય તો બીજા માટે શરીર ઘસાવો. લક્ષ્મી ચંચળ છે, અમુક પેઢીએ તે જવાની જ. લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરો, દાન કરો. લક્ષ્મીનું નામ કહેવાય છે ચંચલા. લક્ષ્મી એટલા બધા ચંચલ છે, ક્યાંય ટકતા જ નથી, સતત ફર્યા જ કરે. તમારી પાસે 1 રૂપિયા ને સવારથી સાંજ સુધી કેટલે ઠેકાણે ફરી આવતો એટલે લક્ષ્મી છે ને સ્થિર નથી. ભગવાને આપી હોય ને એ વખતે એનો કંઈક ઉપયોગ કરી લેવો. ધર્મના 4 ચરણોમાં સત્ય સર્વોપરી છે. મહાભારતમાં સત્યદેવ રાજાની કથા આવે છે. એક દિવસ સવારે સત્યદેવ ઉઠ્યા. એને જોયું ને તો એમના મહેલમાંથી કોઈ સુંદર સ્ત્રી બહાર જઈ રહી હતી. તેમણે પેલી સ્ત્રીને પૂછ્યું, આપ કોણ છો? સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો કે મારું નામ લક્ષ્મી, હું અહીંથી જવા માંગુ છું. રાજાએ કહ્યું, આપ જઈ શકો છો. થોડી વાર પછી એક સુંદર પુરુષ બહાર નીકળ્યો. રાજાએ પૂછ્યું, આપ કોણ છો? પુરુષે જવાબ આપ્યો, મારું નામ દાન છે. લક્ષ્મી ચાલી ગઈ એટલે તમે દાન ક્યાંથી કરી શકશો, એટલે એની સાથે હું પણ જવાનો. રાજાએ કહ્યું, આપ જઈ શકો છો. થોડી વાર એક ત્રીજો પુરુષ નીકળ્યો. રાજાએ પૂછ્યું, તમારું નામ? પુરુષે જવાબ આપ્યો, મારું નામ સદાચાર. લક્ષ્મી અને દાન ગયા તો હું પણ જાઉં છું. રાજાએ કહ્યું, આપ પણ જઈ શકો છો. ત્યારબાદ એક ચોથો પુરુષ નીકળ્યો. રાજાએ એનું નામ પૂછ્યું. તેને કહ્યું, મારું નામ યશ છે. લક્ષ્મી, દાન, સદાચાર ગયા, તેની સાથે હું પણ જાઉં છું. રાજાએ કહ્યું, આપ પણ જઈ શકો છો. છેલ્લે એક સુંદર યુવાન પુરુષ બહાર નીકળ્યો. રાજાએ એનું નામ પૂછ્યું. તે પુરુષે કહ્યું, મારું નામ સત્ય છે. આ બધા ગયા, તેની સાથે હું પણ જઈશ. સત્યદેવ કહે છે કે મેં તમને કોઈ દિવસ છોડ્યા નથી. તમે મને છોડીને શું કામ જાઓ છો? અરે, તારા માટે તો મેં સઘળા લક્ષ્મી, યશ વગેરેનો ત્યાગ કર્યો. તમને હું નહીં જવા દઉં. તમે જાઓ તો મારું સર્વસ્વ જાય. સત્ય ન ગયું, સત્ય રહી ગયું. એટલે બહાર ગયેલા બધા પરત આવ્યા. માટે સત્ય એ જ સર્વસ્વ છે. લક્ષ્મીજી આવ્યા, દાન પણ આવ્યા, સદાચારી આવ્યા. એટલે સત્ય જીવનમાં હોય ને તો બાકીના બધા જ ગુણો આવતા હોય છે. પરીક્ષિત 3 પગ કપાઈ ગયેલા બળદને જોઈ વિચારે છે, મારા રાજ્યમાં આવું કોણ કરી શકે? ત્યાં એને જોયું ને તો એક કાળો શૂદ્ર પુરુષ હાથમાં લાકડી લઈ
બળદને મારતો હતો. તે બળદ એક જ પગ પર ઊભો હોવાથી દુઃખી હતો. રાજાએ બળદને પૂછ્યું, તારા 3 પગ કોને કાપ્યા? ધર્મરૂપી બળદ કે, રાજન, મને કોણ દુઃખ આપે છે એનો નિર્ણય હજી થયો નથી. કેટલાક માને છે કાળથી જીવ સુખી દુઃખી થાય, કેટલાક માને છે કર્મથી, કેટલાક માને છે કે સ્વભાવથી મનુષ્ય સુખી દુઃખી થાય છે. તમે જ વિચાર કરો. રાજા સમજી ગયા, આ શુદ્ર પુરુષ એ જ કડી પુરુષ છે, એનો જ બળદને ડર છે અને એ જ બળદને ત્રાસ આપે છે. એટલે રાજા કડીને મારવા તૈયાર થયા. એ કળિયુગ હતો. કળિયુગ શરણે આવ્યો અને દયાની પ્રાર્થના કરી પરીક્ષિતના ચરણને સ્પર્શ કર્યો. જેવો કળીએ ચરણનો સ્પર્શ કર્યો કે રાજાની બુદ્ધિ બગડી. પરીક્ષિત જાણતા હતા કે આ પાપી છે, એને સજા કરવી જોઈએ. અતિ પાપી જીવ ઉપર દયા બતાવવામાં આવે તો એ વધારે પાપ કરે. દુષ્ટને મારવો એ રાજાનો ધર્મ છે, તેમ છતાં દુષ્ટ કડી ઉપર રાજા દયા બતાવે. પરીક્ષિત કડીને કહે છે, તને શરણાગતને હું મારતો નથી. કળિયુગ છે ને હોશિયાર ખરો ને, તરત રાજાના પગમાં પડી ગયો, હું તમારા શરણે આવ્યો. એટલે પરીક્ષિતે વિચાર કર્યો કે શરણે આવ્યો હોય તો મારે મરાય નહીં, પણ મારું રાજ્ય છોડીને તું ચાલ્યો જા, મારા રાજ્યમાં રહીશ નહીં. કળિયુગે પ્રાર્થના કરી કે પૃથ્વીના સાર્વભૌમ રાજા આપ છો, તમે તો આખી પૃથ્વીના રાજા, તો મારે જાવું ક્યાં? તમે એમ કહો છો કે મારા રાજ્યમાંથી તું ચાલ્યો જા, તો તમે તો આખી પૃથ્વીના રાજા છો, તમારું રાજ્ય છોડીને હું ક્યાં જાઉં? હું આપને શરણે આવ્યો છું, મને રહેવા કોઈક સ્થાન આપો. પરીક્ષિતને દયા કરી અને 4 જગ્યાએ કળિયુગને રહેવાની જગ્યા આપી. સાંભળજો બરાબર, આ 4 ઠેકાણે કળિયુગ રહે છે અત્યારે. એક તો જુગાર. હા, સટ્ટા રમતા હોય બંધ કરી દેજો. અમુક માણસો આમ જુગાર ન રમે હો, પણ જન્માષ્ટમી, ભીમ એકાદશી આવા પવિત્ર તહેવાર હોય ને તેથી જ રમે. બોલો, આખી રાત રમે હો. એકને પૂછ્યું કે તમે આ જન્માષ્ટમીના દિવસે જુગાર કેમ રમો? કે તેથી જુગાર રમવાથી ભગવાનના દર્શન થાય. શું વાત કરો? હા, કે જન્માષ્ટમીના દિવસે. કે કઈ રીતે? કે જો જુગાર રમીએ ને પકડાઈ જાય ને તો પછી જેલમાં પૂરે, તો ભગવાનનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો જેલમાં, એટલે દર્શન ન થાય. કે ખરેખર ભક્તજનો, આજ માણસો રાતમાં કરોડપતિ થવાના સંકલ્પો કરે છે. આજ માણસોને મહેનત નથી કરવી, પણ જુગારનું પરિણામ સારું નથી આવ્યું. મહાભારતના યુગમાં 5 પાંડવોની દિશા વિચાર કરો. યુધિષ્ઠિર રાજા જુગાર રહીમાં રાજ્ય તો હારી ગયા, ખુદ પોતાની પત્નીને હોડમાં મૂક્યા, એ પણ હારી ગયા. અને કેટલા દુઃખ આવ્યા. આજે કેટલા કરોડોપતિઓ જુગાર રમતા રોડપતિ થઈ ગયા. બોલો, હા, અમદાવાદમાં તો એક મોટા ડૉક્ટર જુગારના બંધાણી પોતાની આખી હોસ્પિટલ જુગારમાં મેકી દે, હારી ગયા. લો, રોડ ઉપર માણસ આવી ગયા. મુંબઈમાં કરોડપતિ માણસો હતા, એ રોડપતિ થઈ ગયા. માટે જુગાર કોઈ દિવસ રમશો નહીં. બીજું સ્થાન છે મદિરાપાન, એટલે દારૂ. હા, આ દેશમાં તો આવું છૂટું છે. ખરેખર ભગવાને સંપત્તિ આપી હોય તો સારા રસ્તે વાપરજો. તમારા પરિવાર, દીકરા દીકરીઓને સારી કોલેજમાં ભણાવજો. કોઈ નિરાધાર બાળકો હોય તો એને મદદ કરજો. પણ આવા માર્ગે કોઈ દિવસ સંપત્તિ તમે વાપરશો નહીં. માણસો આજે સારા એવા ઘરના માણસો પણ આજ દારૂની લતે ચડી ગયા છે. મૂળ પૈસો વધારે આવે ને પછી ફેલ વધે,
એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે મારી જેટલી પાત્રતા હોય ને એટલું જ આપજો. તમે જુઓ, જ્યાં જ્યાં વધારે સંપત્તિ આવી ને એના છોકરાઓ બેફામ થઈ ગયા, કારણ કે પછી કોઈનું માને નહીં. તમે વિચાર કરો, આપણા દેશમાં આપણા પૂર્વજો દારૂને અડી જાય તો નાહી લેતા હતા, એને બદલે આજે ગામડાઓમાં પણ કોથરીઓ પીતા થઈ ગયા. બોલો. હા, સારા એવા સંસ્કારી હરિભગતના છોકરાઓ, કારણ કે મા બાપે ધ્યાન આપ્યું ન હોય અને એવાના સંગે ચડી ગયા હોય ને, પૈસો હાથમાં હોય, એટલે ભક્તજનો કોઈ દિવસ દારૂ ન પીવો. સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં પણ મના કરી છે, બધા જ ગ્રંથોમાં ના પાડેલી છે. જો કુરાનની અંદર 9મી આયાતમાં લખવામાં આવ્યું છે કે હે ઈમાન વાલો, તમે શરાબ કહેતા દારૂ ન પીશો, કારણ કે શેતાનનું અસુરોનું પીણું છે, માણાનું પીણું નથી. સમુદ્રમાંથી જ્યારે સમુદ્ર મંથન કરતા હતા, એક પછી એક વસ્તુ, છેલ્લે મદિરા નીકળી છે. તો પછી કહે છે કે અમે આ કોણ લઈ જાય છે? તે અસુરો હતા ને લઈ ગયા છે. એટલે માણાનું પીણું નથી, અસુરોનું પીણું છે. તે દારૂ એ કરીને શેતાન તમારી અંદર દ્વેષ અને દુશ્મના વટ કરાવશે. માટે દારૂ જુગાર નાપાક ચીજ છે. જો તું દારૂ પીશ તો તને શેતાન ખુદાની બંદગી થકી દૂર કરી દેશે. આવું કોને કીધું છે? કુરાનમાં અલ્લાહ કીધે. બાઇબલમાં પણ ઈસુએ કહ્યું છે કે જે લોકો દારૂ પીવે છે એ મારું લોહી પીવે છે. અહીંયા તો કેટલા ચર્ચો છે, પણ તો એ ચર્ચોમાં રવિવારે જાય, પણ રવિવારમાં જેટલો પગાર આવ્યો હોય ને, સન્ડે જે કાંઈ આવતો હોય, ત્યાં તો બીજું આગળ અઠવાડિયામાં તો બધું ફિનિશ. નકર ઈસુએ જ કીધું છે કે જે લોકો દારૂ પીવે છે એ મારું લોહી પીવે છે, એમ ઈસુએ કીધું છે. જો તમે દારૂ નહીં પીવો તો તમારામાં હું ઈશ્વરના ગુણો ઉતારી શકીશ. ગુરુ ગ્રંથ સાહેબે લખ્યું છે કે ભાંગ મછલી સુરાપાન જો પ્રાણી ખાઈ, તીરથ વ્રત નેમ કી સબ રસાતલ જાય. ગમે એટલા તીરથ કરશે ને તો એનું ફળ નહીં મળે. મછલી ખાશે કે દારૂ પીશે, સબ રસાતલ જાય. જે ભાંગ, માછલી અને દારૂ પીવે છે તો એના કરેલા તમામ તીર્થો, વ્રતો અને નિયમો રસાતળમાં જતા રહે, અર્થાત એના પુણ્યનો નાશ થઈ જાય. ગુરુ નાનક કહે છે કે મદ્ય તજી દિયે એ સદગુરુ આન હે. દારૂ પીવાનું છોડી દો, કારણ કે સદગુરુએ તે માટેના સોગંદ દીધા છે. ભગવાન બુદ્ધ કહેતા, તમારી સામે સિંહ આવતો હોય તો બીસો નહીં, કારણ કે સિંહ તમને મારી નાખશે તો તમારી બહાદુરી ગણાય છે. અગ્નિમાં કોઈ બળતું હોય તો કૂદકો મારી બચાવી લેજો, એમે તમારી પરમાર્થની ભાવના સાબિત થશે. પરંતુ એક વસ્તુથી કાયમ ડરતા રહેજો, અને એ છે દારૂ. કારણ કે તમારું મૃત્યુ થશે ત્યારે તમારી ગણના બહાદુરીમાં કે પછી પરમાર્થમાં નહીં થાય, પરંતુ દારૂડિયા તરીકે થશે. તથા આયુર્વેદના ગ્રંથમાં માધવ નિદાન કહે છે કે દારૂ અને ઝેર બંને સમાન છે. મેડિકલ દ્રષ્ટિએ તમે જોઈએ તો ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવેલા મેલબોર્ન યુનિવર્સિટીના એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે કે દારૂ પીવાથી શરીરના તમામ અવયવોને નુકસાન થાય છે. અમેરિકામાં કોરોનાના કારણે સૌથી વધારે માણસો મૃત્યુ પામ્યા હોય તો એનું કારણ એક કે વ્યસન અને દારૂ. એને કારણે માણસો બધા ખોખલા થઈ ગયા હતા, એને કારણે બધા જ ઉપડી ગયા એક પછી એક. ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફ્રાન્સે આંકડા બહાર પાડ્યા છે કે 1955માં દારૂ પીને રોગગ્રસ્ત થયેલા 17,000 માણસો મરી ગયા હતા, અને ત્યાર પછી સંખ્યામાં સતત વધારો થતો ગયો છે. ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ મેડિસિન પુસ્તકના છેલ્લા પ્રકરણમાં ડૉક્ટર લેવિસ લખે છે કે દારૂ
એ એવું ઝેર છે કે લોકો એને સરળતાથી સમજી શકતા નથી, અને જ્યારે સમજે છે ત્યારે પોતા પાસે બચાવવા જેવું કાંઈ હોતું નથી. વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર ઓલ્સરે પણ કહ્યું છે કે દારૂ પીવાથી નુકસાન થાય છે તે તમારી નજર સામે જોઈ શકો છો. તો આ તમામ વૈજ્ઞાનિકો પણ દારૂનો નિષેધ કરે છે. અમેરિકા દેશના ન્યુયોર્ક સિટીમાં એક સંમેલન થયું હતું. એમાં બધા ખેરખાઓએ કહેતા નિષ્ણાતોએ તારણ કાઢ્યું છે કે આટલું નુકસાન થતું જુએ છે છતાંય પણ લોકો દારૂ શું કામ પીવે છે. પછી તેઓએ એના 8 કારણો બતાવ્યા છે. માણસો દારૂ પીવે છે એના 8 કારણો છે. એ 8 કારણો આપણે કાલે સાંભળીશું. કથાનો સમય પૂરો. ભગવદ સ્મરણ સાથે કથાને વિરામ. વાલા ભક્તજનો, આપણે 1 મહિના સુધી ઠાકોરજીને પારણિયામાં ઝુલાવ્યા, કીર્તન ભક્તિ દ્વારા ભગવાનને ખૂબ રાજી કર્યા. તો વાલા ભક્તજનો, કાલે બીજ છે, તો 1 મહિનો પૂરો થઈ ગયો. કાલે સાંજે 6:15 વાગ્યે ભગવાનની આરતી કરી અને 5 પ્રદક્ષિણા ફરી અને ઠાકોરજી સિંહાસનમાં બેસી આપણે સૌને દર્શન આપશે. તો કાલ ઠાકોરજી હિંડોળાથી ભગવાનને પારણેથી ઉતારવામાં આવશે. તો વાલા ભક્તજનો, 6:15 વાગ્યાનો સમય રાખેલો છે. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધરમ આત્મજમ વાસુદેવોમરિ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સહજાન સ્વયંહરા. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ.